नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन की कड़ैया से भीमपुर जाने वाले मार्ग पर दो कारों के आमने सामने टकराने से जोरदार दुर्घटना हुई। कार में सवार लोगों का सुरक्षित बचाव होने से बड़ी जानहानि टल गई, हालांकि वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। मोतीवाड़ा में रेलवे यार्ड के लिए 80 से 90 एकड़ खेती योग्य भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर और प्रांत अधिकारी को आवेदन पत्र दिया। इस परियोजना के चलते लगभग 55 किसान परिवार और 70 से 80 आवासीय मकानों के प्रभावित होने की संभावना है, जिससे घर विहीन होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ईरान इजराइल के बीच चल रही युद्ध जैसी स्थिति में फंसे वलसाड़ जिले के मछुआरे आखिरकार सुरक्षित रूप से अपने वतन लौट आए। भारत सरकार के सफल प्रयासों के बाद मछुआरे भारत पहुंचे तो वलसाड़ प्रशासन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन की कड़ैया से भीमपुर जाने वाले मार्ग पर दो कारों के आमने सामने टकराने से जोरदार दुर्घटना हुई। कार में सवार लोगों का सुरक्षित बचाव होने से बड़ी जानहानि टल गई, हालांकि वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। संप्रदेश दमन के कड़ैया से भीमपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर इको कार और सामने से आ रहे बलेनो कार के बीच जोरदार आमने सामने की दुर्घटना हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वापी के 3 से 4 यात्रियों के साथ भीमपुर की ओर जा रही इको कार के चालक ने मोड़ पर स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण सीधे सामने से अपनी गति में आ रही बलेनो कार से टकरा गई। इस गंभीर टक्कर में इको कार में सवार युवाओं को सामान्य चोटें आई, जबकि बलेनो कार में सवार लोग सुरक्षित बच गए, जिससे बड़ी जानहानि टल गई। हालांकि वाहनों का भारी नुकसान हुआ। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर राहगीरों और वाहन चालकों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमन पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सड़क पर क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी दोनों गाड़ियों को हटाकर यातायात व्यवस्था को सामान्य किया। मोतीवाड़ा में रेलवे यार्ड के लिए 80 से 90 एकड़ खेती योग्य भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर और प्रांत अधिकारी को आवेदन पत्र दिया। इस परियोजना के चलते लगभग 55 किसान परिवार और 70 से 80 आवासीय मकानों के प्रभावित होने की संभावना है, जिससे घर विहीन होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पहाड़ी तहसील के मोतीवाड़ा गांवों के ग्रामीणों ने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोनकर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है और परियोजना रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में वलसाड़ कलेक्टर और पहाड़ी प्रांत अधिकारी को आवेदन पत्र देकर विरोध दर्ज कराया गया। ग्राम पंचायत सरपंच जयसुख नायका, उप सरपंच डिगी साहिर, सदस्य जितुभाई आहिर सहित ग्रामीणों ने दिए आवेदन में बताया कि कंपनी द्वारा लगभग 80 से 90 एकड़ खेती योग्य भूमि यार्ड के लिए अधिग्रहित की जाएगी। इससे लगभग 55 किसान परिवारों की जमीन और 70 से 80 आवासीय मकान प्रभावित होंगे। इसके अलावा कई कुएं, बोरवेल और हजारों फलदार व जंगली पेड़ भी इस क्षेत्र में आते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर है, इसलिए भूमि अधिग्रहण से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। इस मुद्दे पर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय और पहाड़ी प्रांत अधिकारी को आवेदन देकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रोकने और परियोजना रद्द करने की मांग की। बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान पहाड़ी प्रांत अधिकारी नीरव पटेल के पास पहुंचे और निवेदन दिया। उनके अनुसार एक और हाईवे और दूसरी ओर रेलवे में पहले ही भूमि अधिग्रहण हो चुका है, जिससे लोगों की काफी जमीन चली गई है। धनी आबादी वाले मोतीवाड़ा गांव में भूमि कम होने के कारण कंटेनर परियोजना चलाना संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि परियोजना को उमरगाम की ओर स्थानांतरित किया जाए, जहां अधिक जगह उपलब्ध है, ताकि मोतीवाड़ा गांव के लोगों को राहत मिले। प्रांत अधिकारी नीरव पटेल ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में सरकार तक मांग पहुंचाई जाएगी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को भी आवेदन पत्र देकर परियोजना रद्द करने की मांग की है। અહીંયા અમે આ ગામ વિહોણા કરવાની વાત છે તો પ્રાઇવેટ કંપની કોઈ આવે છે તો પરમિશન ક્યાંથી મળી અને કેમ મળી, સરકારે કેમ આપી? કારણ કે અહીંયા તો આખું ગામ છે અને તે ગરીબ વર્ગ છે. બીજું અહીંયા તો આદિવાસીઓની જગ્યા છે ને, એ આદિવાસીઓની જગ્યા ઇન્દિરા ગાંધી, આંબેડકર પક્ષ અને વિપક્ષ સાથે મળીને બંધારણ કરેલું હતું દેશનું. ત્યારથી કાયદો કાઢવામાં આવેલો હતો કે મારી ભોળી પ્રજા આદિવાસીની સરકાર પણ જમીન નહીં લઈ શકે.
અને સરકાર પણ નહીં તો એનો અધિકાર શું આ પરમિશન આપી કેવી રીતે ને આપી હોય તો રદ કરો કારણ કે આ ગામે રેલવે હાઈવે બધેમાં જગ્યા આપી છે અને જે ગરીબ વર્ગ છે એને તો ખાસ જોવાનું છે સરકારને નમ્ર નિવેદન છે કે આ પ્રજાની તમે જે કઈ પણ રદ કરો અને આ પ્રજાને ઘર વિહોણા કરશો નહીં આદિવાસીઓને જે જમીન છે એમાંનો કોઈનો અધિકાર ને સંવિધાન વાંચો અને પછી આગળ વધો આજરોજ અમે મોતીવાડા ગામથી આવ્યા છીએ કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે કે અમારા ગામમાંથી જે પ્રોજેક્ટ જાય છે એમાં આગળ બી પ્રોજેક્ટમાં અમારા ગામની ઘણી બધી જમીનો ગઈ છે હાઈવેમાં બ્રિજમાં રેલવેમાં અને અત્યારે બી એક પ્રોજેક્ટ આવી રહેલો છે જેમાં અત્યારે બી પાછી જમીનની માંગણી થઈ રહેલી છે તો અમારે સાહેબને એટલી જ વિનંતી છે કે આ પ્રોજેક્ટ તમે કાં તો બીજી જગ્યાએ ખસેડો યા તમે કોઈક એમાં નવું કરો કેમ કે એમાં ઘણા આદિવાસીનો આવાસો જાય છે પ્લસ ખેડૂતોની જમીનો જાય છે જે અમે પોતે ખેડૂતો છીએ અને અમારી જમીનમાં અમે કેરી ચીકુના ઝાડો છે સિઝનેબલ શાકભાજી કરે છે બહેનો એમની આજીવિકા ચાલી રહેલી છે ને અમારે સરકારને એક વિનંતી છે અમારા તરફથી અમારા ગામના ઘણા ભાઈઓ તેમજ બહેનો તરફથી કે આ પ્રોજેક્ટ તમે કોઈક બીજી જગ્યાએ ખસેડો તો અમારા માટે ઘણું સારું રહેશે અમારી બહેનોની આજીવિકા ચાલી જશે આમાં તો એ બી બધી જળવાઈ રહી અને અમે સપોર્ટ બધો જ છે અમને સરકારને અમે સપોર્ટ કરવા માટે ના નથી પાડતા પણ અમારું ગામ પણ આખું ગામ એવું કે બધું વેરવિખેર થઈ જશે કે બધું જ આગળ બી બધા ઘરો વેરવિખેર થઈ ગયા એમને બી પાછા અમારે બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ કરવા પડ્યા તો અત્યારે બી ઘણા ઘરો જાય છે જમીનો જાય છે તો અત્યારે પછી હવે કોઈ જગ્યા જ નથી બચતી અમારે શિફ્ટ થવા માટે કે આદિવાસીના ઘરો જે આવાસમાં જાય છે એમને શિફ્ટ કરવા માટે એટલે અમારે સરકારને વિનંતી છે કે આ પ્રોજેક્ટ તમે કોઈ બીજી જગ્યાએ ખસેડો તો વધારે સારું. હું મોતીવાડા ગામ પંચાયત સરપંચ જયસુખભાઈ આજરોજ અમે મોતીવાડા ગામથી બહુ મોટી સંખ્યામાં ગામજનો અને ભાઈઓ તથા બહેનો વલસાડ કલેક્ટર ઓફિસમાં આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા. અમારા ગામમાં જે રેલવે યાર્ડ બનવાનું હતું અને જમીનની જે સંપાદન કરવામાં આવ્યું છે એનો અમારા ગામ લોકોનો ખૂબ જ વિરોધ છે કારણ કે ગામ લોકોમાં વાડી આવી છે અમારે ઘર આવ્યા છે એ બધા જવાના ક્યાં આગળ રેલવે પણ 4 લાઈન થઈ એટલે રેલવેમાં પણ ઘણા ઘર ગયા અને હાઈવે પણ ઘણા ઘર ગયા અને જે દમણને જોતો બ્રિજ ગયો એમાં પણ ઘણા ઘર ગયા એ બધા ઘર ગયા એમને અમારે શિફ્ટ કરવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલ પડી એટલે અત્યારે જો આ પ્રોજેક્ટ પાસ થાય તો અમારે આ બધા ઘરો ક્યાં જવાના એના માટે અમે આવેદનપત્ર આપ્યા. સુનિલભાઈ આહિર મોતીવાડા ડેપ્યુટી સરપંચ આજરોજ અમે જે અહીંયા વલસાડ કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. લગભગ અમારી સાથે 400 થી 500 અને એમાં તો 300 તો મહિલાઓ છે એ બધા છે ને અમે ગામથી 2-3 બસ કરીને અને પોતાના પ્રાઇવેટ વ્હીકલમાં અહીંયા સુધી અમે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા. આવેદનપત્ર અમારે શાના માટે આપવા પડ્યું કોન્કર કરીને કંપની છે એ કંપની અમારા ગામની અંદર રેલવેને લાગુ એ લોકો લગભગ 100 એકર 80 થી 100 એકર જમીન સંપાદન કરે છે. એ સંપાદનની અંદર બધા નાના મોટા ખેડૂતોની પણ ખૂબ જગ્યા જાય છે અને ઘર પણ બહુ જાય છે. 100ની ઉપર અમારે ત્યાંથી ઘર જાય છે અને બધી જ સમાચાર આ તમામ જમીન ફળદ્રુપ જમીન છે અને ઉપજાઉ જમીન છે જેથી ખેડૂતોની સારી એવીમાં આવક બી થાય છે અને ખેતી પર બધા ખેડૂતો નિર્ભર હોય છે. અને આ કોન્કર કંપની દ્વારા એ લોકો દરેક જગ્યાએ અમને એવું બી જાણવા મળેલ છે કે આગળ એ લોકો નવલ્લી જેવા ગામમાં પણ આ રીતનું સંપાદન માટે બળજબરીપૂર્વક કરેલું હતું પણ ત્યાં પણ એમને પંચાયત દ્વારા કે ગામ લોકો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. અમારે ત્યાં હાઈવે અને રેલવે બંનેની વચ્ચે ઘણા ઘરો વસેલા છે અને અમારા ગામમાંથી હાઈવે પણ પસાર થાય છે, રેલવે પણ પસાર થાય છે, નહેર પણ પસાર થયેલી છે. એટલે દરેક જગ્યાએ ખેડૂતો પહેલેથી લગભગ આજે 10, 15, 20 વર્ષથી ખેડૂતો ખૂબ મોટી જગ્યા આપતા આવેલા છે. હમણાં બી આ રેલવેનો નવો કોરિડોર ગયો, DFCCમાં પણ ખાસી એવી જગ્યા ગઈ છે જે આ બધા ખેડૂતો આવેલા છે અને આ હાઈવેમાં પણ ખૂબ ઘણી જગ્યા ગઈ છે. ગામની અંદર અત્યારે એક નવી સ્કૂલ પણ બનાવવામાં આવી છે. લગભગ 3-3.5 કરોડ રૂપિયાની બહુ સરસ સ્કૂલ ગવર્મેન્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. તે સ્કૂલમાંથી પણ આ સંપાદન થાય છે અને ઘણા ઘરો જાય છે. આગળ પણ રેલવે મોતીવાડા બ્રિજ દમણને જોડતો જે ઓવરબ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો રેલવે દ્વારા, ત્યાં પણ અમારા ગામના 70 થી 80 જેવા ઘરો નાશ પામી ગયા છે આ બ્રિજની અંદર, જે લોકોને અમે જેમ તેમ કરી પંચાયત અને સરકારના સહયોગથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કર્યા છે. હવે જો અમારા ગામની અંદર 150-200 ઘેર જાય અને લોકોની આજીવિકા જાય તો અમારે ક્યાં જવું? આ ગામ લોકોએ રહેવું ક્યાં? અને ખેડૂતો આ અમારી જન્મભૂમિ છે, અમારી કર્મભૂમિ છે મોતીવાડા ગામ અમારું. એટલે અમારે એક જ સંદેશ આજે અમે કલેક્ટર સાહેબને ખૂબ સારી રજૂઆત કરી. સાહેબે પણ અમને ખૂબ સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો છે કે જ્યાં સુધી અમે એટલી જ રજૂઆત કરી કે સાહેબ
અમારું મોતીવાડા ગામ પેશાયુક્ત ગામ છે. આ ગામમાં ઘણા મોટા ખેડૂતો આવેલા છે અને અમારો એરિયો પણ એકદમ ગીચતા ધરાવતો છે. તો અમે સાહેબને એ રજૂઆત કરી કે તમે પારડી તાલુકા સિવાય અથવા કોઈ બીજી જગ્યાએ કે જ્યાં સરકારી જમીન વધારે હોય, રેલવેની આજુબાજુ જમીન તો ખૂબ છે, જ્યાં સરકારી જમીન હોય, જ્યાં આ લોકોનો પ્રોજેક્ટ સક્સેસ થતો હોય અને લોકોના ઘર ની જતા હોય તેવી જગ્યાએ તમે જમીન સંપાદન કરો. કારણ કે અમારા મોતીવાડા ગામમાં જ કેમ તમે સંપાદન કરવા માટે આવ્યા? એટલે અમે જ્યાં સુધી આ લડત અમારી ચાલુ રહેશે, કોન્કર કંપની એમના ઘૂંટણ ટેકવું પડશે. અમે અમારી જમીન 1 ઇંચ પણ કોઈને પણ આપવાના નથી અને ગામમાં ખૂબ મોટો આક્રોશ છે. એટલે અમારો આ જ સંદેશ છે આજે બધાનો. અને અમે અત્યારે પ્રાંત સાહેબને પણ, અમારા અધિકારીને પણ અમે પાર્ટી પણ આપવા જતા છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ પબ્લિક કેટલું છે. એક અઠવાડિયુંથી ડેલી ગામની અંદર હજારો માણસની સંખ્યા ઊભી થાય છે, ભેગી થાય છે. અમારી પંચાયતની બોડી છે, અમારા આગેવાનો છે, બધા અમે ગામની સાથે છે. અમે કોઈ દિવસ પણ આ કોન્કર કંપનીની તાનાશાહી ચલાવી દેવાના નથી અને અમારા ગામની 1 ઇંચ જમીન પણ અમારે આપવી નથી. ईरान इजराइल के बीच चल रही युद्ध जैसी स्थिति में फंसे वलसाड़ जिले के मछुआरे आखिरकार सुरक्षित रूप से अपने वतन लौट आए। भारत सरकार के सफल प्रयासों के बाद मछुआरे भारत पहुंचे तो वलसाड़ प्रशासन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। ईरान और इजराइल के बीच चल रही भीषण युद्ध जैसी स्थिति में फंसे वलसाड़ जिले के मछुआरे आखिरकार सुरक्षित रूप से अपने वतन लौट आए हैं। भारत सरकार के सफल प्रयास और ऑपरेशन के बाद ये मछुआरे भारत पहुंचे तो वलसाड़ प्रशासन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वतन की धरती पर कदम रखते ही मछुआरों और उनके परिवारजनों की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दिए। वलसाड़ जिले के 70 से अधिक मछुआरे बेहतर रोजगार की आशा में ईरान गए थे, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बिगड़ी स्थिति और लगातार हो रही बमबारी के कारण ये मछुआरे वहां फंस गए थे। युद्ध के भयावह माहौल में जान के खतरे में ही रहे मछुआरों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भारत सरकार और गुजरात सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। मछुआरे की इस अपील के बाद वलसाड़ डांग के सांसद धवल पटेल और स्थानीय नेताओं ने तुरंत केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद इन मछुआरों को सुरक्षित रूप से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। आज जब ये मछुआरे वलसाड़ पहुंचे तो कलेक्टर भव्य वर्मा, जिला अतिरिक्त कलेक्टर महिपाल सिंह चुडासमा और प्रशासनिक टीम ने फुलार पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फंसे हुए मछुआरों ने वलसाड़ पहुंचने पर बताया कि हम ईरान में बहुत खराब स्थिति में फंसे थे, वहां लगातार बमबारी होती थी और फाइटर जेट हमारे सिर के ऊपर से उड़ते थे। 29 किलोमीटर दूर धमाका होता तो भी हमें सुनाई देता और हम डर जाते थे। एक साथ 7-8 बम गिरते तो लगता कि अब हम बचेंगे नहीं, लेकिन भारत सरकार और दूतावास ने हमें पूरा सहयोग दिया। आर्मेनिया के रास्ते हमें सुरक्षित लाया गया। हम प्रधानमंत्री मोदी जी, सांसद धवल पटेल और भारत सरकार के आभारी हैं। બોલું સુરેશભાઈ નીતિભાઈ ટુંડે દાંડી ગામનું 28 તારીખે ઈરાન જે ઘરે આવવા માટે નીકળેલા ચાલુ થઈ ગયું, ચડાઈ થઈ ગઈ એટલે હવે અમને એમ્બેસી માંથી નંબર મળ્યો એટલે અમે એમ્બેસી માં ફોન કર્યો કે અમે એ રસ્તે જવાય એવું છે, તમારાથી અર્મેનિયા જવાય એવું છે। હાલત બહુ અમારી ખરાબ હતી। અમે એમ્બેસી ને કોન્ટેક્ટ કર્યો। પહેલા તો આપણા અહીંયા વલસાડમાં આપણા ધવલભાઈ સાંસદને કોન્ટેક્ટ કર્યો એટલે તો આગળની પ્રોસેસ માટે અમે એમને ફોન કર્યો। અમે ગત 28 તારીખે અર્મેનિયા જવા માટે નીકળેલા। અહીંથી પછી અમને ખબર પડી કે ભારત સરકાર બધી સુવિધા આપે છે। અમને જે અર્મેનિયા જવા માટે જે બસનો ખર્ચો, ત્યાં હોટલમાં રહેવાનું, ખાવાનું, પીવાનું બધું આપણે કેન્દ્ર સરકાર અને આપણી રાજ્ય સરકાર દ્વારા બધો અમને રાહત મળી। એ બદલ એમનો આભાર। મુખ્યમંત્રી છે આપણા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, પછી આપણા ધવલભાઈ પટેલ, અમને સ્વાગત કરવા માટે આવેલા વાણિજ્ય મંત્રી આપણા હર્ષભાઈ ગોવિંદભાઈ, એને અમારું સ્વાગત કર્યું ત્યાં ચેન્નાઈમાં। અમે ત્યાંથી પછી ઈરાન અર્મેનિયાની બોર્ડર વટાવી જે કંઈ બસ અને જે કંઈ હોટલનું હતું એ બધું આપણી સરકારે ખર્ચો ઉઠાવ્યો, એ બદલ સરકારનો અમારો આભાર। અને અમને હેમખેમ ઘરે લાવ્યા એ બદલ અમારો ખૂબ ખૂબ બધા અમારા માછીભાઈઓ તેમજ અમારા માછીભાઈઓના પરિવાર તરફથી સૌને અમારા અહીંયા અમારું સ્વાગત કર્યું એ બદલ અમારા માછી સમાજના સભ્યો બધા અહીં ભેગા મળેલા, અહીંયા વલસાડના આપણા બધા સભ્યો, મંત્રીઓ, બધાને અમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને અર્મેનિયાથી અમને અહીંયા ચેન્નાઈ ઉતાર્યા। ચેન્નાઈથી જે અમે અહીંયા વલસાડ પહોંચવા માટે જે બસ થતી હોય, જે વચ્ચે રસ્તે ખર્ચો થતો એ પણ આપણી સરકારે આપ્યો, એ બદલ અમારે ખૂબ ખૂબ આભાર સરકારને। કેટલા લોકો હતા? અમે એમ તો ટોટલ તો 320 આવેલા ત્યાંથી,
અમે 72 ગુજરાતીઓ હતા. 72 ગુજરાતીઓ માટે 2 બસ સરકારે કરી આપેલી અમને. એ બસ દ્વારા અમે અહીં વલસાડ આજે પહોંચ્યા છે. અહીંયા પણ અમારું સારું એવું સ્વાગત કર્યું. બધા આપણા માછી સમાજના સભ્યો, અહીંયા જિલ્લા પંચાયતના બધા સભ્યો સર, એ બધા અમે બધા માછીમાર તેમજ માછીમારના પરિવાર તરફથી સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર. મારું નામ છે રાજેશ પટેલ, વલસાડ ઉંટડી. અમે ઈરાનમાં માછીમારી તરીકે ધંધો કરવા માટે જતા રહેતા છે અહીંથી, ઇન્ડિયાથી. તો 28 ફેબ્રુઆરીના દિવસે અચાનક બોમ્બ ધડાકા થયા. અમારે દરિયામાં કામ કરતું જીપીએસ, કંપાસ બધું કમ્પ્યુટર બંધ થયા. ને પછી અમે કિનારે આવીને બેઠા. તો પછી ખબર પડી કે ઈરાનમાં લડાઈ ચાલુ થઈ ગઈ છે. ઇઝરાયલ, અમેરિકા, બેરિંગ, કુવેત બધી જગ્યાથી ઈરાન ઉપર બોમ્બની વરસાદ વરસતી હતી. અમે ગભરાઈને 1 મહિના ઘરે રૂમમાં બેઠા. હવે અમારી મુસીબત એ હતી કે અમારાથી દરિયામાં ગયા હોય, કેમ કે હોર્મુઝની ખાડી પણ મેન સેન્ટર લડાઈનું બનાવ્યું. પછી ઓલરેડી ઈરાનના હવાઈ એરપોર્ટ બધા તોડી પાડ્યા હતા. અમે મૂંઝવણમાં મુકાયા. હવે અમારે ઇન્ડિયા જવું તો જવું કેવી રીતે? પછી અમે અમારા નલ્લા વિડીયો બનાવ્યા. સંસદ સભ્ય ધવલભાઈ પટેલ, CR પાટીલ એ લોકોને ત્યાંથી ઈરાનથી રવાના કરી દીધા મોબાઈલ દ્વારા. પછી અમારે શું થશે શું નહીં અમને કંઈ ખબર નહીં પડે. અમારે ઇન્ડિયા જવું તો જવું કેવી રીતે? ત્યારબાદ એ લોકો આપણા સંસદ સભ્ય, પૂરી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ અમારી ઉપર નજર રાખી અમને સપોર્ટ માટે પૂરી ભારત સરકાર સપોર્ટ માટે તૈયાર થઈ ગઈ. પછી અમને ખબર પડી કે એમ્બેસી દ્વારા તમારાથી જોવાશે. અમને થોડો આનંદ થયો કે આપણે વતન પાછા ફરશું, એમ્બેસી મદદ કરી રહી છે. ત્યારબાદ અમને ઈરાનના એમ્બેસી, ઇન્ડિયન એમ્બેસી, અફઘાનિસ્તાન નજીક પડે તો અફઘાનિસ્તાનથી ફ્લાઇટથી મોકલાવીએ, પણ અફઘાનિસ્તાનથી બી અવાય એવું નહીં હતું, કારણ કે પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનની લડાઈ ચાલુ હતી. ત્યારબાદ અમારે એમ્બેસી એટલી બધી મહેનત કરે કે આપણા ઇન્ડિયનના લગભગ 5,000 જેટલા માણસો હતા, એને ઇન્ડિયા પરત કરીએ તો કેવી રીતે કરીએ? પછી એણે એક રસ્તો શોધ્યો. એ લોકો તુર્કીની બાજુમાં અર્મેનિયાથી જવાય છે. એ રીતે એ લોકો અર્મેનિયાનો રસ્તો એકદમ પાકા પાયે તૈયાર કર્યો. પછી અમને અમારા ઈરાનથી અર્મેનિયા લઈ જવાય એ રીતે એ લોકોએ લક્ઝરી બનાવી. 2-3 હોટલ રસ્તે સ્ટોપ કર્યા. પછી અમને અર્મેનિયા બોર્ડર પાર કરાવી. અર્મેનિયાની વિઝા નક્કી કરી, અર્મેનિયા બોર્ડર પાર કરી 1 અઠવાડિયું અર્મેનિયા રાખી. હોટલમાં અમને રાખ્યા. પછી અમારી શનિવારે ફ્લાઇટ થયું. એમાં 350 જેવા માણસો અમે ચેન્નઈ માટે લેન્ડિંગ થયા હતા. ચેન્નઈમાં રેલ મંત્રી પિયુષભાઈ એ બધા અમારું સ્વાગત કર્યું. પૂરા ચેન્નઈ મંત્રીઓ લોકોએ બી ગુજરાતના સભ્યોને બી સ્વાગત કર્યું. અને એને 2 બસ, લક્ઝરી બસ રોકી ચેન્નઈથી વલસાડ માટે રવાના કરી હતી. હા, ઈરાનમાં તો તકલીફ તો એમાં એમ્બેસી અમને 3 ટાઈમ જમવાના આપે, તકલીફ તો કોઈ નહીં પડી. ગવર્મેન્ટ એટલી બધી અમારા માટે એટલી બધી મહેરબાની કરી કે અમને 2 કદમ ચાલવા બી નહીં પડી. એક હોટલમાંથી બીજી હોટલમાં શિફ્ટ થાય તો લક્ઝરી તૈયાર. અને હોટલમાં બી એવી સુવિધા હતી કે એક રૂમમાં સિર્ફ 3 માણસ, 3 બેડ અને 3 ટાઈમ જમવાનું. અમે આપણે ભારત સરકારનો પૂરા દિલથી સેલ્યુટ કરીએ. અમે જે અહીંયા આજે વલસાડમાં ઊભા છે એ ભારત સરકારની પૂરી મહેરબાની છે. આવી રીતે ભારત સરકાર વિદેશ જતા ને અવારનવાર તકલીફમાં આવે તો ભારત સરકાર મદદ કરે. તો એ માટે મેં ભારત સરકારને જય હિન્દ, બોલો ભારત સરકાર. ખૂબ ધન્યવાદ. અને અમારા વલસાડ જિલ્લાના તેમજ નવસારી જિલ્લાના અને ખાસ કરીને વલસાડ જિલ્લાના ધવલભાઈ પટેલ
જેમણે અમારા માટે ખૂબ મહેનત કરી અને વારંવાર ભારત સરકારને રજૂઆત કરી અને એમના પીએ દ્વારા અમારા સતત કોન્ટ્રાક્ટમાં રહી અમારી પલે પલની ખબર લેતા રહ્યા. તો અમારા વલસાડ જિલ્લાના સાંસદ શ્રી ધવલભાઈ પટેલને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પ્રિય પ્રકાશભાઈ તેમજ ટંડેલ બલવીરભાઈ તેમજ નવસારી જિલ્લાના CR પાટીલ સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ભારત माता की जय, वंदे मातरम. वापी की निर्मल सोसाइटी में काम करने वाला एक माली लिफ्ट के अंदर जाते ही शार्ट में गिर गया. वापी की निर्मल सोसाइटी में एक हृदय विदारक दुर्घटना हुई. सोसाइटी में काम करने वाला एक माली तीसरी मंजिल पर अपना काम पूरा करके बाहर निकलने के लिए लिफ्ट के पास गया. उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला लेकिन लिफ्ट का केबिन मौजूद नहीं था. सुरक्षा चूक के कारण दरवाजा खुल गया. अंदर कदम रखते ही वह सीधे कर लिफ्ट शाफ्ट में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई. यह दुर्घटना अगले दिन प्रकाश में आई जब सोसाइटी में दुर्गंध आने लगी. इसके बाद निवासियों ने पुलिस को सूचना दी. घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की. प्रारंभिक जांच में सोसाइटी प्रबंधन और लिफ्ट में मेंटेनेंस कंपनी दोनों की गंभीर लापरवाही सामने आई है. लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई थी, जिसके कारण यह दुखद दुर्घटना हुई. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है. पहाड़ी नगर पालिका के पूर्व उप प्रमुख उमेश पटेल को हृदय रोग का दौरा पड़ने से निधन हो गया. बड़ी बेटी जेनिशा ने पिता उमेश भाई पटेल का अंतिम संस्कार किया. छोटी बेटी जानवी उमेश भाई पटेल आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गई हुई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है. पहाड़ी नगर पालिका के पूर्व उप प्रमुख उमेश भाई पटेल का रविवार को शाम लगभग 4 बजे अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उमेश भाई पटेल की हृदय रोग के हमले में मृत्यु होने से पहाड़ी नगर में शोक की लहर छा गई. उनकी अंतिम यात्रा में पहाड़ी नगर के राजनीतिक नेता, वकील मित्र, डॉक्टर, पालिका के सदस्य, विभिन्न समाज के अग्रणी बड़ी संख्या में शामिल हुए. बेटी जेनिशा उमेश भाई पटेल ने पिता का अंतिम संस्कार किया, जबकि छोटी बेटी जानवी उमेश भाई पटेल आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गई हुई है. कनुभाई देसाई स्टेडियम में शुक्रवार की शाम उमेश भाई पटेल ने अपने परिवार, भाइयों के साथ माता स्व पार्वतीबेन और पिता स्व रमेश भाई पटेल की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी प्रायोजित की थी. पूरे टूर्नामेंट का आयोजन धर्मेश माली की टीम द्वारा किया गया था, जबकि आज क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल रविवार रात को खेला जाना था. लेकिन उमेश भाई पटेल के निधन से आयोजकों और क्रिकेट प्रेमियों में शोक की भावना छा गई. उमेश पटेल पिछले 2 दिनों से रात्रि क्रिकेट खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार उपस्थित रहे थे. उमरगाम जीआईडीसी के सोमनाथ ऑर्थोकेयर कंपनी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई. उमरगाम जीआईडीसी की सोमनाथ ऑर्थोकेयर कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया. कंपनी के कंपाउंड में जमा किए गए प्लास्टिक कचरे में आग लगने के कारण धुएं का साम्राज्य छा गया. इसके चलते पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. समाचार के अंत में एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर. दमन की कड़िया से बिम्पोर जाने वाले मार्ग पर 2 कारों के आमने सामने टकराने से जोरदार दुर्घटना हुई. कार में सवार लोगों का सुरक्षित बचाव होने से बड़ी जानहानि टल गई. हालांकि वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा. मोतीवाड़ा में रेलवे यार्ड के लिए 80 से 90 एकड़ खेती योग्य भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर और प्रांत अधिकारी को आवेदन पत्र दिया. इस परियोजना के चलते लगभग 55 किसान परिवार और 70 से 80 आवासीय मकानों के प्रभावित होने की संभावना है, जिससे घर विहीन होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. ईरान इजराइल के बीच चल रही युद्ध जैसी स्थिति में फंसे वलसाड़ जिले के मछुआरे आखिरकार सुरक्षित रूप से
अपने वतन लौट आए। भारत सरकार के सफल प्रयासों के बाद मछुआरे भारत पहुंचे तो वलसाड़ प्रशासन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।